اللہ 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 علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك میرے عزیز ساتھیوں اور مسلمان بھائیوں، رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ ہی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آگے ارشاد فرمایا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور ان سے پیار محبت سے بات چیت کرنا۔ میرے مسلمان بھائیوں، والدین کی اہمیت کا اندازہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس وقت آمنہ کے لخت جگر کا، وہی کے تخلیق کائنات کا، اللہ کے پیغمبر کا، اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ عمر میری بات حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو میرا سلام پیش کرنا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کرانا اور میرا پیراہنا حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو پیش کرنا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، جانے کے بعد آمنہ کے لخت جگر کا، وہی کے تخلیق کائنات کا سلام پیش کیا اور امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہنا پیش کیا، تو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اس پیراہنے کو لے کر علیحدہ جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد رب کائنات کے دربار میں کہا اور مالک کائنات کے دربار میں کہا اے رب ذوالجلال، میں اس پیراہنے کو اس وقت نہیں پہنوں گا جب تک کہ آپ امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دیں۔ غیب سے آواز آئی اے اویس، ہم نے تمہاری سفارش سے امت محمدیہ کے کچھ افرادوں کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے رب کائنات سے کہا اے مالک کائنات، میں اس پیراہنے کو اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ آپ پوری امت محمدیہ کی مغفرت نہ کر دیں۔ غیب سے آواز آئی اویس، ہم نے آپ کی سفارش سے بنو ربیہ اور بنو مصر کے بھیڑوں بکریوں کے بالوں کے برابر امت محمدیہ کے لوگوں کی مغفرت کر دی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ ہم سوچتے ہوں گے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو نمازوں سے یہ مقام و مرتبہ ملا ہوگا، ہم سوچتے ہوں گے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ تہجد سے ملا ہوگا، ہم سوچتے ہوں گے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ تسبیحات سے ملا ہوگا، ہم سوچتے ہوں گے حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے سے ملا ہوگا۔ نہیں نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام و مرتبہ اپنی والدہ کی خدمت سے حاصل ہوا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں، آپ کہتی رہتی ہو کہ کوئی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں آج اپنی ماں کا حق ادا کروں گا۔
माँ ने कहा बस रहने दे, माँ का हक अदा तो नबी ना कर सके, तू क्या माँ का हक अदा करेगा? उस नौजवान ने कहा नहीं, आज मैं तुम्हारा हक अदा करूंगा। माँ ने कहा ठीक है, अगर तू हक अदा ही करना चाहता है तो मेरी बात गौर से सुन। रात को अपनी बीवी के पास न लेटना, रात को मेरे बराबर में सो जाना। नौजवान ने कहा क्या बराबर में लेटने से तेरा हक अदा हो जाएगा? माँ ने कहा मेरा हक अदा हो जाएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, जब रात हो गई, वो नौजवान अपनी माँ के पास लेटा। माँ ने देखा कि नौजवान सोने के करीब है, तो माँ ने उस नौजवान को उठाया और कहा कि बेटा एक प्याले के अंदर पानी ला दो, मुझे प्यास लगी है। वो नौजवान खुशी खुशी जाकर एक प्याला पानी का लेकर आता है। आने के बाद माँ को पेश किया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बचा हुआ पानी उस नौजवान के बिस्तर पर डाल दिया। नौजवान ने कहा माँ ये क्या बात है? माँ ने कहा हक अदा करना है या नहीं? उसने कहा हाँ हक अदा करना है। तो माँ ने कहा खामोशी से सो जा। फिर माँ ने देखा कि नौजवान सोने के करीब है। फिर नौजवान को उठाया और कहा बेटा मुझे प्यास लगी है, एक प्याले के अंदर पानी ला दो। वो नौजवान एक प्याला पानी का और लेकर आता है और लाने के बाद माँ को पेश किया। माँ ने थोड़ा पानी पिया। पीने के बाद बचा हुआ पानी माँ ने उसके जो बिस्तर पर खुश्क जगह बची हुई थी उस पानी को वहीं पर गिरा दिया। नौजवान ने कहा माँ आपने क्या क्या मेरे बिस्तर को गीला कर दिया? माँ ने कहा हक अदा करना है या नहीं? उसने कहा हाँ हक अदा करना है। माँ ने कहा फिर खामोशी से सो जा। फिर तीसरी मर्तबा जब माँ ने देखा रात का आखिरी हिस्सा गुजर चुका, माँ ने देखा कि नौजवान नींद का मजा ले रहा है, तो माँ ने उस नौजवान को जगाया और कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास के अंदर थोड़ा पानी और ला दो। वो नौजवान उठता है और उठने के बाद माँ को एक प्याले के अंदर पानी ला कर दिया। जब माँ ने पानी पी लिया, बचा हुआ पानी उसके बिस्तर पर नहीं गिराया, उसके कपड़ों के ऊपर डाल दिया। इतना देखना था कि नौजवान गुस्से से लाल हो गया। नौजवान गुस्से में पागल हो गया और कहने लगा माँ मेरी बीवी मुझको ठीक कहती है कि तुम्हारी माँ बेवकूफ हो चुकी है, तुम्हारी माँ पागल हो चुकी है, तुम्हारी माँ मेंटल हो चुकी है। माँ ने कहा ओ नौजवान मेरी बात कान खोलकर सुन ले, मैंने तुझे उस वक्त तक पागल न कहा जब 2.5 साल तक तूने मेरे बिस्तर को गंदा किया। मैंने तुझे उस वक्त पागल न कहा जब 9 महीने तू मेरे पेट के अंदर मुझे तकलीफ देता रहा। मैंने तुझे उस वक्त पागल न कहा जब मुझे डॉक्टरों ने ठंडा खाने पीने से मना किया। मैंने तुझे उस वक्त पागल न कहा जब तू दुनिया के अंदर तशरीफ लाया और पहली मर्तबा मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया। मैंने तुझे देखकर ये नहीं कहा कि पागल आ चुका है, मैंने कहा मेरी आंखों का तारा आ चुका है। और आज मैंने तेरे 2 मर्तबा बिस्तर गंदा कर दिया, 1 मर्तबा तेरे कपड़े को गंदा कर दिया। तू कहने लगा कि माँ तू पागल हो गई है। इससे मालूम होता है कि माँ का हक अदा कोई कर ही नहीं सकता। दुआ फरमाए कि रब्बे कायनात हम सबको माँ की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना माशाअल्लाह ये थे हमारे हम सब के पैरो मुर्शिद मौलाना मोहम्मद साकिब साहब जो अपनी तकरीर का शेर इजाम गिला रहे थे और हमारी अंजमन नूरुन अला नूर हो रही थी। खुदा करे नूरानियत आखिर अंजमन तक कायम दायम रहे। अब इनके चले जाने के बाद मेरी जुबान पर बरजस्ता